Hello viewers and my dear students, welcome to our today's class on this grand platform Kishore Batayon. So I'm a little bit late today because of some technical issues and I do have to do the task by myself. So anyhow, I hope that you all are waiting here patiently, and today I'm going to discuss about how to develop our writing skill. In our composition part, we do have to write our informal letter in the first paper or formal letter in the second paper. We are asked to write emails, both formal and informal, in our first paper and second papers. We are asked to write graphs and charts. We are asked to write paragraph. And we are also asked to write essays or compositions. And for all this, we need to develop our writing skill. If our writing is not up to the mark, if our writing is not standard enough, though we are expressing all the thoughts, even after that, we may not get a good result. It may not help us to cut good marks or good figures in the exam. So that's why developing our writing is a must for making our writing a beautiful one, a better one, so that whenever the readers read it, they become hooked. তারা এটা না পড়ে উঠতে পারবে না। অনেক সময় যেটা হয় যে কিছুটা পড়ার পর পড়াটা আর আমাদের কাছে কি মনে হয় না, যে ইন্টারেস্টিং মনে হয় না, সেই সেম একই টপিক, বাকি 10 জন স্টুডেন্ট যা লিখেছে তার থেকে কোনো অংশেই কোনো দিকে ব্যতিক্রম না, সেই সেম একই কথা। এই ধরনের কোনো ফিলিংস যাতে না আসে রিডারের মাথায়, রিডার যাতে বুঝতে পারে না তার লেখাটা কিছুটা ইন্টারেস্টিং। So let's get back to our class today, how to develop our writing skill. Before that, let me introduce myself. I'm Mohammad Mohiuddin Johnny. I've been working as a senior O-level English language class practitioner, and today we are going to discuss about our writing skills. So before developing our writing skills, let me tell you something. Tell me, what does an artist do? A painter, what he does? A painter draws something and he uses such type of colors that depict the whole scenario vividly. আমাদের চোখের সামনে পুরো জিনিসটা সে তুলে ধরে, যে অ্যাকচুয়ালি সিনারিওটা কেমন ছিল সেখানে না গিয়েও কোনো একজন পেইন্টারের পেইন্ট দেখে আমরা সেটা বুঝতে পারি যে না, এখানে যিনি যা পেইন্ট করা হয়েছে এটা থেকে বুঝতেছি যে অ্যাকচুয়াল সিনারি কেমন ছিল। রাইটিংটা তেমন হতে হবে। রাইটিংয়ের মাধ্যমে আমি যা দেখেছি সেটা ডেসক্রাইব করার এমনভাবে ডেসক্রাইব হতে হবে যে আমরা জিনিসটা শুধু বলবো না, আমরা দেখাবো। আমাদের রাইটিংটা পড়ার পর তিনি শুধু পড়বেন না, তার ভিজুয়ালাইজেশন হবে যে তিনি কি দেখছেন। তো এটা কিভাবে সম্ভব? চলো আমরা একটা সিনারিও দেখি। এই সিনারিওতে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, কি দেখতে পাচ্ছ আমাকে একটু বলো দেখি। What can we see in this scenario? In the scenario we can see that there is a big tree, okay, and there are some houses, we can say hut. Along with that, is there anything that you can see? Yeah, I can also see some chickens. Okay, and what else can we see? As there are a lot of houses, many houses we can say that it's a village. Can't we see that it's a village? Aisha, wa alaikum assalam. So what else can we see? So I've said that we have seen a tree, big tree. There are a lot of trees, but this big tree can be seen at very first. This is the first thing that you can see. But I saw some houses. So as there are many houses, I can say that it's a village. A mother and a child, as Arpita said, a mother and a child. Rupa Namaskar. Hussain Anwar, it's English class,
and today we are going to discuss about how to develop our writing skill. When we write in the composition part, either we have to describe something, and when we describe, it is called descriptive writing. Like we can describe the scenario. It has to be described in such a way that without watching the view, the reader will understand that this is the scenario. We can see someone write, Sadia Ahmed write, it's a big tree. Okay, and trees, big trees he has talked about. Okay. Then intimacy between mother and son. It has been written by someone. So we can see houses, trees, two persons. We can see chickens, and there are hills. It is an hilly area. So beneath the hill, this place is called valley. When something is beneath the hill, these type of places are called valley. So this is the scenario. So let me describe the scenario. Okay, a rural scenario, as Masuma said. So let me describe it. Read the following paragraph, and does it evoke a clear image? Can you find the clear image of that scenario, what you have seen? So what I've written, see, the hot sun rose up the blue sky and brightened the village of Joshtapura. Okay, I've written a name. A group of chickens were eating bits of grains on the muddy track. The track ta chilo muddy, eta metho path. To metho pathe chicken ra khaচ্ছে, tara grains shosho dana khaচ্ছে. Down the valley, ওই যে ভ্যালির নিচে, ভ্যালির ওখানে, located Himu's house. সেখানে হিমুর ঘরটা আছে. Under the floorboard, আমরা যে ঘরগুলো দেখেছি, খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখবা যে এই ঘরগুলোর নিচে কিন্তু খালি জায়গা আছে. ঠিক আছে, ঘরগুলোর নিচে খালি, বাঁশ দিয়ে প্রথমে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে, তারপর ঘরটা তৈরি করা হয়েছে. তা ওই কথাটাই বলছি. Under the floorboard, the empty space was used as a chicken house. এটা ইউজ করা হচ্ছে চিকেন হাউস হিসেবে. A big old tree had been standing for many years in front of their house. তাদের ঘরের সামনে একটা বড় গাছ অনেক বছর যাবত এখানে আছে. The path was spread with brown and yellow leaves. এবং খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখবে এখানে অনেকগুলি পাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে. তাহলে এই কথাটাই আমি বলছি যে অনেকগুলি পাতা এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে. Okay. After that, what I said, while most people are still fast asleep, যেখানে অনেক মানুষ এখনো ঘুমিয়ে আছে, Himu and his mother were walking back to their home with a basket of corn. Himu এবং তার মা তারা ঘরে ব্যাক করছে কি একটা শস্যদানার বাস্কেট নিয়ে. So this describes the total scenario, isn't it? I do believe that it describes the total scenario. But now, see, I want to talk about precise vocabulary. Precise মানে ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু, কমও না বেশিও না. যদি আমরা precise vocabulary ব্যবহার করি, যদি আমরা appropriate noun, appropriate adjective, appropriate adverb ব্যবহার করি এবং appropriate verb ব্যবহার করি, আমাদের লেখার মান অনেক বেশি বেড়ে যাবে. সেটা কিভাবে? আমি ঠিক একই প্যারাগ্রাফটা পরের স্লাইডে লিখেছি, একই প্যারাগ্রাফ, এখানে যা বলেছি তাই, তবে সেখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ব্যবহার করেছি. সেটা কতটুকু পার্থক্য করতে পারে বা কতটুকু লেখার মান বাড়িয়ে দিতে পারে সেটা এখনই দেখাবে. someone is saying that ইমেজটা ঝাপসা. আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমি যখন লেখাটা লিখেছি তখন ইমেজটাকে ঝাপসা করে দিয়েছি, তার আগের অংশে ইমেজটা ক্লিয়ারলি দেওয়া হয়েছে. আমি যদি ইমেজটাও ক্লিয়ার রাখি, তার উপরে যদি লেখাটা দেই, সেক্ষেত্রে লেখাটা তোমরা দেখবে না, দেখেই আমি ইমেজটা ঝাপসা করে দেন পরবর্তীতে লেখাটা দিয়েছি যে এই ইমেজটা আশা করি এখন ক্লিয়ার. এরপর আমি দিয়েছি তোমার লেখাটা, এবং প্রথমে বললাম এটা একটা রাইটিং যেখানে পুরো ব্যাপারটা ডিসক্রাইব করা হয়েছে, এবং মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস দে রাইট ইন দিস ওয়ে. দিস ইজ নট ব্যাড, দিস ইজ এ গুড থিং. You have described the whole thing, but if you describe it, if you use proper vocabulary, your writing will be 100 times better. You will not describe anything extra.
তুমি এক্সট্রা কিছু বলবে না, এখানে যাই বলেছো তাই বলবা, কিন্তু সেখানে যদি তুমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ব্যবহার করো সেটা তোমার লেখার মান অনেক বাড়িয়ে দিবে। আমি দেখাচ্ছি তোমাদের, দেখো কি লিখলাম, দ্য ব্লেজিং সান। সানের ক্ষেত্রে হটটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাডজেক্টিভ না, ইট ইজ নট দ্য হট সান, ইটস দ্য ব্লেজিং সান রোজ আপ দ্য এজির স্কাই। আমরা নীল রঙের পাশাপাশি একটা রঙের কথা বলে থাকি, কি বলি? আকাশী, আকাশী রং। নীল রং বলি, আবার আরেকটা রং বলে থাকি, সেটা হলো আকাশী রং। তাহলে আকাশী রং আকাশের জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে, তাহলে আকাশী রঙের ইংরেজি কি? অ্যাজিওর। তাহলে স্কাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা ব্লু কথাটা বারবার ব্যবহার না করে আমরা অ্যাজিওর কথাটা ব্যবহার করতে পারি। তাহলে হট সানের পরিবর্তে আমি লিখলাম দ্য ব্লেজিং সান রোজ আপ দ্য অ্যাজিওর স্কাই অ্যান্ড ব্রাইটেন দ্য লিটল ভিলেজ অফ জ্যৈষ্ঠপুরা। দেন আগের স্লাইডে আমি লিখেছিলাম আ গ্রুপ অফ চিকেন, কিন্তু যখন চিকেনের একটা গ্রুপ থাকে তখন তাকে আ গ্রুপ অফ চিকেন বলে না, তখন তাকে বলে আ ফ্লক অফ চিকেন্স। আমাদেরকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। তাহলে আমি লিখবো আ ফ্লক অফ চিকেন্স ওয়ার প্যাকিং। এর আগে লিখেছি ইটিং, তারা খাচ্ছে, কিন্তু তারা গ্রেনে কি করে? তারা ঠোকরায়, ঠোকর মেরে খায়। আর ঠোকর মেরে খাওয়াকে ইটিং বলে না, সেটাকে প্যাকিং বলে, PECKING, প্যাকিং বিটস অফ গ্রেইনস। তাহলে এই জাতীয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। তাহলে ঠোকর মেরে খাওয়াকে আমরা কি বলতে পারি? প্যাকিং বলতে পারি। তাহলে আর প্যাকিং বিটস অফ গ্রেইনস অন দ্য মিন্ডিয়ারিং মাডি ট্র্যাকস, যে রাস্তাটা ছিল সেটা ছিল আঁকা বাঁকা, মানে একটা রাস্তা এদিকে গেছে আরেকটা রাস্তা ওদিকে গিয়েছে এবং রাস্তাগুলো আঁকা বাঁকা। এরকম আঁকা বাঁকা রাস্তাকে, আঁকা বাঁকা মেঠো পথকে মেন্ডিয়ারিং বলা হয়। তাহলে আমি এই যে আঁকা বাঁকা পথ চলে গেছে আর আঁকা বাঁকা পথ চলে গেছে, এটা যিনি পড়ছে তার মাথায় পথটা কেমন সেটা স্পেসিফিক ডিসক্রাইব করছে। পাশাপাশি এই ওয়ার্ডগুলো সুন্দর। তাহলে আমি কি বলতে পারি? মেন্ডিয়ারিং মাডি ট্র্যাক ডাউন দ্য ভ্যালি নেসেলড হিমুস হাট। আমি এর আগে লিখেছিলাম লোকেটেড হিমুস হাউস। হাউসগুলো দেখতে কিসের মতো? এগুলো হাট। বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিং আছে, হাট আছে, নর্মাল ভিলা আছে, ডুপ্লেক্স আছে, কমপ্লেক্স আছে। তো এটা কোন ধরনের? এটা কুঁড়ে ঘর, হাট। আর যদি ডুপ্লেক্স বা বিল্ডিং হয় সেক্ষেত্রে লোকেটেড বলা হয়, কিন্তু যদি হাট হয়, কুঁড়ে ঘর হয়, সেক্ষেত্রে নেসেলড কথাটা ব্যবহার করা হয়। এটাই সুন্দর। তাহলে লোকেটেডের পরিবর্তে নেসেলড ব্যবহার করলাম এবং হাউস না বলে স্পেসিফিক কি ধরনের হাউস, এটা যে হাট সেটা ইউজ করলাম। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভোকাবুলারি ব্যবহার করা। দেন what I said, see, under the floorboard the empty space was used as a chicken coop. সেগুলা চিকেনের, যেমন চিকেনের জন্য যে ঘরগুলা, যে খুপড়ি, আমরা বলি না যে মুরগির ঘর বা মুরগির বাড়ি, আমরা কি বলি? আমরা বলি মুরগির খাঁচা, মুরগির খুপড়ি। তাহলে আমরা বাংলায় যখন খুপড়ি বা খাঁচা ব্যবহার করছি, তাহলে ইংরেজি তো ঠিক তেমন একটা ওয়ার্ড আছে। তাহলে চিকেন হাউস ওয়ার্ডটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না। Okay. Mijanur Rahman asks that why it has been said had been instead of has been. Okay, I wrote the whole scenario in the past tense. As you can see, the very first sentence, the blazing sun rose up. I didn't say that the blazing sun is rising up or has risen up. I said rose up. That means it happened in the past. Now I am describing it. It is not the present scenario. I could have described it in present tense also, but as I chose to describe it in past tense, that's why it is had been instead of has been. Okay, জয়দে আমি বাংলাতেও বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। তাহলে এখানে দেখো চিকেন কুপ, আমরা চিকেনের ঘর বলি না, চিকেনের বাড়ি বলি না, চিকেনের কি বলি? মুরগির খাঁচা বলি, মুরগির খুপড়ি বলি। তো ওটা মুরগির খাঁচা বা খুপড়ি ইংরেজি কুপ। তাহলে আমরা হাউস কথাটা ব্যবহার না করে কুপ কথাটা ব্যবহার করব। an enormous ancient mahogany, দেখো এর আগে বলেছিলাম a big old, গাছের ক্ষেত্রে বিগ হয় না, গাছের ক্ষেত্রে ইনোরমাস, বিশাল। আমরা বড় গাছ তো অনেক আছে, কিন্তু বিশাল বা প্রকাণ্ড গাছ একটা দুটো থাকে যেগুলো দেখার মতো, যে দেখতে যায় মানুষ, বিশাল একটা গাছ, তাহলে অ্যানোরমাস হবে। অ্যান্ড গাছের ক্ষেত্রে ওল্ড বলে না, মানুষের ক্ষেত্রে হতে পারে হি ইজ অ্যান এল্ডারলি পারসন অ্যান্ড হি ইজ ওল্ড, কিন্তু গাছের ক্ষেত্রে হবে অ্যানশিয়েন্ট, অনেক প্রাচীন, অনেক পুরনো গাছ।
তাহলে অ্যান ইনোরমাস অ্যানশিয়েন্ট মেহগনি, এর আগে বলেছিলাম ট্রি। আমি যদি সিনারিওটা না দেখাই, ট্রি বললে মানুষ কি মনে করতে পারে? মানুষ মনে করতে পারে বাদাম গাছ, মানুষ মনে করতে পারে বট গাছ, আম গাছ, জারুল গাছ। তো কি গাছ সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি বলে দিলে যারা যতজনই আমার লেখাটা পড়ুক প্রত্যেকের মাথায় একই সিন ভেসে উঠবে। একটা জিনিস মাথায় রাখবো, যখন আমি প্রত্যেকটা রিডারের মাথায় একই টাইপের সিনারি আনতে পারবো তার মানে আমার লেখাটা স্ট্যান্ডার্ড। তাহলে এখানে স্পেসিফিক নাউন ব্যবহার করা ভালো। আমি জেনারেলাইজ করব না, আমি গাছ বলবো না, আমি মেহগনি গাছ বলবো, সেগুন গাছ বলবো, টিক বা মেহগনি এরকম স্পেসিফিক নাম ব্যবহার করব। তাহলে সবার মাথায় একই ধরনের সিনারি ভেসে উঠবে এবং দ্যাট মিনস মাই রাইটিং ইজ স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান। সো অ্যান এনোরমাস অ্যানশিয়েন্ট মেহগনি, মেন্ডিয়ারিং মিনস তানিমা তারেক, মেন্ডিয়ারিং মিনস আঁকা বাঁকা পথ, আঁকা বাঁকা জিগজ্যাগ। তবে জিগজ্যাগটা রোডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, আর যেগুলো মাডি ট্র্যাক মেঠো পথ সেক্ষেত্রে মেন্ডিয়ারিং কথাটা ব্যবহার করলে ভালো। ওকে, দেন what I said, an enormous ancient mahogany had been standing for time immemorial. Earlier what I said, for many years, অনেক বছর ধরে। তো গাছের ক্ষেত্রে অনেক বছর ধরে হয় না। যখন আমরা গ্রামে যাই দেখি যে সেই পুরোনো আম গাছ, আমার ছোটবেলা থেকে আমি দেখে আসতেছি, আমার বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে দেখে আসতেছি। তাহলে কখন থেকে আছে? আমার জন্মের আগে থেকে আছে, অনেক আগে থেকে। বেশিরভাগ মানুষকে জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ এটা আমারও জন্মের আগের। তাহলে অনেক আগের, কখন? স্মরণকালের অতীত, মনে নাই কখন, কয় বছর মনে নাই। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি বলতে পারি? স্ট্যান্ডিং ফর টাইম ইমমেমোরিয়াল, স্মরণকালের অতীত থেকে, আমি যতটুকু স্মরণ করতে পারি তারও আগে থেকে। তাহলে এভাবে বললে সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়, সেটাই বোঝায় যেটা অনেক বছর। অনেক বছর বলতে 10, 20, 15 এরকম হতে পারে, কিন্তু একজন 40 বছর বয়সী মানুষও যখন বলে ফ্রম টাইম ইমমেমোরিয়াল, দ্যাট মিনস আমারও বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে। এই জিনিসটা অনেক বেশি সুন্দর। আমাদেরকে এই ধরনের সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতে হবে, সুন্দর ফ্রেজ ব্যবহার করতে হবে যদি আমরা রাইটিংটা ডেভেলপ করতে চাই। কিভাবে সুন্দর শব্দ খুঁজে পাবো সেটা আমি পরের স্লাইডে ব্যাখ্যা করছি, বাট লেখার মান কিভাবে বাড়ছে তার একটা এক্সাম্পল এখানে দিলাম। তাহলে স্ট্যান্ডিং ফর টাইম ইমমেমোরিয়াল ইন ফ্রন্ট অফ দেয়ার হাউস, দ্য পাথ ওয়াজ স্ট্রিউন উইথ, আমি এর আগে স্প্রেড বলেছি। স্প্রেড হচ্ছে কোনো কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, কিন্তু রাস্তাঘাটে যেভাবে পাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে গাছ থেকে পড়ে, সেটা হচ্ছে অপরিষ্কারভাবে এলোমেলোভাবে সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা। যদি এইভাবে কোনো কিছু থাকে সেটাকে আমি স্ক্যাটার্ড বলি কখন? যখন ছোট ছোট দানা হয় এই জাতীয় ক্ষেত্রে। কিন্তু পাতা যখন এরকম রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে সেই জাতীয় ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড হচ্ছে স্ট্রিউ, STREW। এবং এখানে যেহেতু প্যাসিভ ফর্ম ইউজ করছি তাহলে ওয়াজের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসবে, ওয়াজ স্ট্রিউন। তারা এলোমেলোভাবে ইচ্ছা মতো অপরিচ্ছন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কি উইথ, কি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে? উইথ উইদার্ড ব্রাউন অ্যান্ড ইয়েলো লিভস। আমি আগের স্লাইডেও বলেছি যে ব্রাউন অ্যান্ড ইয়েলো লিভস, এখন বলছি উইদার্ড, কারণ যে পাতাগুলো গাছ থেকে পড়ে গেছে এগুলো কি তরতাজা পাতা? অবশ্যই না, এগুলো হলো চুপসে যাওয়া পাতা, যেগুলো চুপসে গেছে, যেগুলো মরে গেছে। তাহলে ওই কথাটাই, চুপসে যাওয়া পাতাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমি চুপসে যাওয়া কথাটা ব্যবহার করলাম, উইদার্ড কথাটা ব্যবহার করলাম। তাহলে এই জাতীয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ব্যবহার করা আমার লেখার মানটাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিবে। ওয়েল মোস্ট পিপল আর স্টিল ফাস্ট অ্যাসলিপ, এখনো যেখানে অনেক মানুষ ঘুমিয়ে আছে, হিমু অ্যান্ড হিজ মাদার ওয়ার স্ট্রলিং ব্যাক টু দেয়ার হাট উইথ এ বাস্কেট অফ কর্ন। এর আগের স্লাইডে আমি বলেছি দে আর ওয়াকিং ব্যাক, তারা হেঁটে আসছে। তারা কিভাবে হেঁটে আসছে? খুব দৌড়ে দৌড়ে হেঁটে চলে আসছে, চোরের মতো লুকিয়ে আসছে? না, তারা এই যে কর্নগুলি তারা যখন কালেক্ট করেছে, তারা যখন শস্যদানা কালেক্ট করেছে, কালেক্ট করার পর তারা যখন ঘরে ফিরে আসবে, এতক্ষণ কাজ করে এসছে, তাহলে তাদের হাঁটাটা হবে কোন রকম? ধীর গতির, আস্তে আস্তে, মা ছেলে আস্তে আস্তে কথা বলে তারা আসতেছে। তাহলে এই জাতীয় ধীর গতির, আমরা যখন অনেক বেশি খেয়ে ফেলি, কোনো ঘরে যখন মেহমান হিসেবে যাই এবং যাদের ঘরে অতিথি হিসেবে গেলাম তারা যখন আমরা যতটুকু খেতে পারবো তার থেকেও বেশি খাইয়ে ফেলে, আমরা যখন ওই ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে আর হাঁটতে পারি না, খুব আস্তে আস্তে হাঁটি, এই ধরনের হাঁটাকে বলা হয় স্ট্রলিং। হাঁটার ক্ষেত্রেও অনেক ধরনের হাঁটা আছে, অথবা আমি যখন ধীর গতিতে হেঁটে আসি সেটাকে বলে স্ট্রলিং। এখন তুমি কাজ করে, মা আর ছেলে তারা কাজ করে ঘরে ফিরে আসছে, তারা কি খুব দ্রুত হাঁটবে? না,
তাদের হাঁটাটা হচ্ছে ধীর গতির হাঁটা, তাহলে আমাকে ওটাই বলতে হবে, তারা ধীর গতিতে হেঁটে আসছে। তাহলে স্ট্রলিং ব্যাক টু দেয়ার হাট উইথ এ বাস্কেট অফ কর্ন। এটা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে মা এবং ছেলেকে দেখতে পেয়েছিলাম, দেখো মায়ের কাঁধে একটা বাস্কেট, মায়ের পিঠে একটা বাস্কেট ঝুলে আছে। তাহলে ওইটাই বললাম যে কর্ন নিয়ে তারা আসলো। তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি কি করেছি, ব্লেজিংটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, দেন অ্যাজিওর এটা একটা কালারের কথা বললাম, সেটা স্পেসিফিক, ব্লু না বলে অ্যাজিও বললাম। চিকেনের ক্ষেত্রে গ্রুপ অফ চিকেন না বলে ফ্লক অফ চিকেন বললাম। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ব্যবহার করলাম। এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ব্যবহার করা আমাদের লেখার মানটা অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। আমি প্রথমে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড বা স্পেসিফিক ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে পার্টস অফ স্পিচ থেকে কিছু ওয়ার্ড তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। প্রথমে কথা বলবো স্পেসিফিক নাউন নিয়ে। কি নিয়ে কথা বলবো? স্পেসিফিক নাউন নিয়ে। এবং আমি চাই যে তোমরাও আমার সাথে সাথে এগুলোতে আমাকে আনসার করো, তোমরা চেষ্টা করো আনসার দেওয়ার, আমি যে কথাগুলো এখানে জিজ্ঞেস করব বা বলবো। প্রথমত দেখো, আমরা নাউন বলতে কি বুঝি? নাউন হচ্ছে সেই সব ওয়ার্ড যেটা কোনো পার্সন, প্লেস, থিংস বা ইভেন্টকে ডেসক্রাইব করে, কি জিনিস সেটা জাস্ট বলে, নামটা বলে, ঠিক আছে? এখন আমরা নাম চুজ করার ক্ষেত্রে জেনারেল না হয়ে স্পেসিফিক হব। যেমন কোন রকম? মানুষ না বলে আমরা বলি সুমন, স্পেসিফিক, তাহলে বুঝি কার কথা বলছি সেটা। ঠিক একইভাবে ধরো কোথাও কোনো একজন রাইটার ডগের কথা বলতে চাচ্ছে, ডগ। এখন যদি বলে আ ডগ ওয়াজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার when they were entering the house was guarded by a dog, একটা কুকুর ঘরটাকে গার্ড করছে, গার্ড দিচ্ছে, একটা কুকুর সেখানে পাহারায় আছে। এই কথাটা বললে তুমি কুকুরটা কোন রকম, কেমন, কোনো কিছু চিন্তা করতে পারতেছো না। তুমি যদি জন উইক 1 দেখে থাকো, সেক্ষেত্রে তোমার যদি ওই ধরনের কুকুরের কথা মাথায় ভাসে, সেটা একটা বিউগল। তুমি যদি জন উইক 2 দেখে থাকো, সেক্ষেত্রে ওই ধরনের কুকুরের কথা তোমার মাথায়, জন উইক 2 একটা হলিউডের মুভি, বেশ বিখ্যাত মুভি, তো সেখানে জন উইক 2-তে যে কুকুরটা দেখানো হয়, সেটা যদি তোমার মাথায় ঘুরতে থাকে, তাহলে তুমি চিন্তা করবা কুকুরটা মনে হয় পিটবুল। এছাড়া তুমি চিন্তা করতে পারো, যেহেতু পাহারা দিচ্ছে বলছে, তাহলে আমি একটা শিকারী কুকুরের কথা চিন্তা করি, জার্মান শেফার্ড। তুমি চিন্তা করতে পারো। তাহলে এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক ধরনের চিন্তা আসবে, এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক ধরনের চিন্তা আসবে। তাহলে আমি যদি এখন লিখি আ ডগ ইন এ বাস্কেট ওয়াজ লুকিং কিউরিয়াসলি অ্যারাউন্ড দ্য পার্ক, আ ডগ ইন এ বাস্কেট was looking curiously around the park। যেহেতু পার্কে একটা বাস্কেটের ভিতর আছে, তাহলে আমরা বুঝলাম এটা ছোট টাইপের একটা কুকুর। কিন্তু কুকুরের অনেক ধরন আছে, অনেকে বলে বিদেশি কুকুর অনেক লোমশলা, এটা এক ধরনের কুকুর। বা আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিলাম, যে আমি বললাম গ্রে হাউন্ড বলতে পারি। তাহলে স্পেসিফিক একটা কুকুরের নাম বললে সেটা আমাদের চোখের সামনে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ভেসে উঠবে। যেমন আমরা কিছু কুকুর দেখি, এই যে এটা একটা বাস্কেট, এবং এখানে যে কুকুরটা আছে সেটা সাদা ছোট একটা কুকুর, তার উপর কালো ছোপ ছোপ আছে। এরকম সাদা ছোট কুকুরকে যদি কালো ছোপ ছোপ দাগ থাকে, এই ধরনের যে কুকুরের ব্রিড, তাকে বলা হয় ডালমেশন। তাকে কি বলা হয়? ডালমেশন। এবং এরকম চারকোনা যে বাস্কেটগুলো আমরা প্রায় সময় শুনে থাকি ইত্যাদি, বলা হয় যে কেয়া কসমেটিকের পক্ষ থেকে তিনি পেলেন একটি গিফট হ্যাম্পার। হ্যাম্পার চারকোনা টাইপের যে বাস্কেটগুলো, সেগুলোকে হ্যাম্পার বলা হয়। তাহলে এই কুকুরটার নাম ডালমেশন এবং এই ধরনের বাস্কেটের নাম হ্যাম্পার। এখন কেউ যদি বলে আর ডগ ইন এ বাস্কেট, আমরা লাল রঙের একটা দেশি কুকুর চিন্তা করতে পারি, আমরা সাদা লোমশলা কুকুর চিন্তা করতে পারি। বাস্কেট বললে আমরা গোলগাল বাস্কেট চিন্তা করতে পারি, বা এমন বাস্কেট চিন্তা করতে পারি যেখানে মাঝখানে অনেক বড় বড় ছিদ্র আছে। কিন্তু না, এখানে বলে দিয়েছে এ ডালমেশন ইন এ হ্যাম্পার। তাহলে সাথে সাথে চিন্তা আসবে ডালমেশন মিন্স এমন কুকুর যেটা সাদা কুকুর, কালো ছোপ ছোপ, আর হ্যাম্পার মিন্স চারকোনাওয়ালা বাস্কেটগুলো। তাহলে যখনই কেউ একজন লিখবে ডালমেশন ইন এ হ্যাম্পার, প্রত্যেক রিডার একই ধরনের কুকুরের কথা চিন্তা করবে, একই ধরনের বাস্কেটের কথা চিন্তা করবে। যখন আমার রাইটিংটা এরকম, তখন বুঝতে হবে যে না, আমার রাইটিংটা স্ট্যান্ডার্ড, আমাকে স্পেসিফিক নাউন ব্যবহার করতে হবে। গ্রে হাউন্ড এ টাইপ অফ ডগ,
am a Sharier, it's a type of dog. যেমন এই কুকুরটা ডালমেশন, ঠিক এরকম কুকুর আছে, গ্রেহাউন্ড, পিটবুল, বিউগল, বুলডগ, অনেক ধরনের কুকুর আছে। আচ্ছা, স্পেসিফিক নাউনের এক্সাম্পলটা যদি বুঝে থাকো, দেখো এটা আমাদের নর্মাল রাইটিংয়ে কিভাবে কাজে আসবে তার একটা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি। বাট তার আগে তোমাদেরকে এই যে এখানে বলেছি বাস্কেট, অনেক ধরনের বাস্কেট আছে, আমি জাস্ট একটা স্যাম্পল দেখাচ্ছি। যেমন শপিং বাস্কেট, একেবারে কর্নারেরটা। তারপর আমরা যে বাস্কেটগুলো দিয়ে পুকুরে মানে ফাঁদে ফেলি মাছদেরকে, যে খাঁচাটা দিলাম দেন হাত ঢুকিয়ে মাছ ধরলাম, এই ধরনের যে বাস্কেটগুলো, বা ফাঁদে ফেলার জন্য যে মাছ ফাঁদে ফেলার জন্য যে বাস্কেটগুলো, সেগুলোকে বলা হয় কারি। আবার জেলেরা মাছ ধরার পর ঢাকনাওয়ালা যে বাস্কেটগুলোতে মাছ রাখে যাতে মাছ লাফ দিয়ে চলে যেতে না পারে, সেগুলোকে বলা হয় অ্যাংলিং বাস্কেটস। ডিম রাখার জন্য যে ঝুড়িগুলো, যেগুলো আমরা ইস্টার সানডেতে দেখি, সেগুলোকে বলা হয় এগ বাস্কেটস। দেন শস্যদানা রাখার জন্য কোনো ছিদ্র ছাড়া যে বাস্কেট, সেটা গ্রেইন বাস্কেট। এবং আজকে যেটা বললাম যে চারকোনাওয়ালা যে বাস্কেটগুলো, সেগুলোকে বলা হয় হ্যাম্পার্স। ওকে, সো what I said that we do have to know different types of names and we have to use the specific one. লাইক বাস্কেট বললে তুমি এখান থেকে যে কোনো একটা চিন্তা করতে পারো, বা এক একজনের মাথায় এক এক ধরনের চিন্তা আসবে, যে যেটা বেশি দেখে তার মাথায় সেই চিন্তাটা আসবে। কিন্তু যখনই হ্যাম্পার বলা হবে, সবাই এই ধরনের চারকোনা বাস্কেট চিন্তা করবে। তাহলে সব রিডারকে তুমি একই ধরনের চিন্তা করাতে সক্ষম হয়েছো, দ্যাট মিনস ইয়োর রাইটিং ইজ আ গুড ওয়ান। যেমন now fill in the gaps. I'm going to give you some fill in the gaps and I want you to use appropriate word, appropriate noun. যেমন দেখো প্রথম এক্সাম্পলটা আমি তোমাদের করে দেই, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। The dash made a lot of noise. আমরা প্রায় সময় বলি the machine made a lot of noise. মেশিনটা অনেক আওয়াজ করছে। মেশিন না বলে কি মেশিন, সেটা যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি বলি আমাদের লেখার মান বেড়ে যাবে। আমি বলতে পারি the motor, the water pump, the generator। তাহলে আমি যখন বলবো the machine, তাহলে অনেক চিন্তা করতে পারে সে হয়তো ওয়াটার পাম্পের কথা বলছে, যেহেতু সে একজন জমিদার বাসায় থাকে অল টাইম, মানে যেহেতু ঘরের ছেলে, বাবা যখন সবসময় বলে যে পানির পাম্পটা ছেড়ে আয়, তাহলে তার মাথায় সবসময় পানির পাম্পের কথা ঘুরতে থাকবে এবং সে পানির পাম্পের কথাই চিন্তা করবে। আবার ধরো যার বাসাটা কোনো একটা ক্লাবের পাশে, যে ক্লাবে বিয়ে হলেই জেনারেটরটা তার বিল্ডিংয়ের পাশেই চালানো হয়, তার মাথায় জেনারেটরের চিন্তাটাই আসবে। আবার ধরো যারা মাছ চাষ করে এমন কোনো ঘরের কোনো ছেলে, সে যখন চিন্তা করবে মাছ ধরার জন্য আমরা মোটর দিয়ে পানি সেচ করে বের করে দেই, তখন যে মোটরটা ব্যবহার করি সেটার কথা সে চিন্তা করলো। এক একজন এক একটা চিন্তা করবে। আমরা সেরকম না করে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ব্যবহার করব, যে দ্য মোটর, দ্য জেনারেটর অথবা দ্য ওয়াটার পাম্প। তাহলে মেশিন কথাটা খুব জেনারেলাইজ, বিশাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখনই কোনো কিছু বিশাল অর্থে ব্যবহৃত হয়, এরকম লেখা আমি লিখি, তার মানে আমার লেখাটা স্ট্যান্ডার্ড না। আমার লেখাটা স্ট্যান্ডার্ড করতে হলে আমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে, দ্য মোটর। ঠিক তেমনি ভাবে আমি তোমাদেরকে এখন কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি চাই তোমরা আনসার করো। যেমন উই স আ বিউটিফুল ড্যাশ ইন দ্য জু। আ বিউটিফুল অ্যানিমেল, কি অ্যানিমেল, কোনটা দেখেছি? আমি চাই তোমরা আনসার দাও, কোন অ্যানিমেলটা আমরা দেখেছি? এটা কি টাইগার হবে, লায়ন? না, যেহেতু বিউটিফুল কথাটা ব্যবহার করেছি, এখানে টাইগার বা লায়ন কথাটা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এরা বিউটিফুল হলো, এরা স্ট্রং, এদের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ফিউরিয়াস। ওকে, আমরা এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ব্যবহার করতে পারি যে উই স আ বিউটিফুল জিব্রা অর ডিয়ার। এদের ক্ষেত্রে আমরা বিউটিফুল কথাটা ব্যবহার করি। তাহলে অ্যানিমেল কথাটা ব্যবহার না করে র্যাবিট, দ্যাটস আ নাইস আনসার বাই নান্নু মিয়া। দ্যাট র্যাবিট, উই ক্যান ইউজ দ্য ওয়ার্ড র্যাবিট। উই স আ বিউটিফুল র্যাবিট, উই স আ বিউটিফুল জিব্রা, এই ধরনের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। অথবা উই স আ বিউটিফুল বার্ড ইন দ্য জু, saw a beautiful bird, it can be a peacock. Now see, someone wrote we saw a beautiful bird. I was talking about animal, but if you talk about bird, as Fahim said that we saw a beautiful bird, instead of saying bird, as Hannan said that we saw a beautiful peacock, you can use peacock, or you can use panda. Yes, Robi Akhtar, as you said, panda or deer or peacock. Now I am getting the answers.
So we shouldn't say beautiful animal or beautiful bird. Instead of animal, we have to say deer, panda, something like that. Instead of bird, we can say about peacock, ostrich, emu, this type of name, specific. When it is specific, all the readers will think about peacock only, not any other bird, not about parrot, not about ostrich. Then my writing is good. That all the readers are thinking, visualizing the same thing that I wanted to describe. So my writing should be specific. Now see what I've written. After dinner, Yamin savored a dessert. Dinner er pore she dessert khelo. Ki dessert khelo? Tomra answer koro. Er bhetor number 2 te ami answer hisebe peyechi Nightingale by Itu. Then Abul Hossein Mahmud wrote peacock. Then Saurabh also wrote peacock. Ali wrote deer. Then Shahriar Mim wrote tortoise. And Onassis Rahman wrote lion. So we will not use the word animal anymore. We will be specific. Similarly, after dinner, Yamin savored. Dinner er pore Yamin ekta dessert khelo. Ki dessert? Dessert onek kichu hote pare. It can be ice cream. It can be faluda. It can be pudding. So we have to be specific. After dinner, Yamin savored a pudding. She ekta pudding khelo. Yamin savored an ice cream. She ekta ice cream khelo. As Nariza Farah said, ice cream. Yes, we have to be specific. And that will make our writing better. And after that, what I've written, see, I've given 2 more examples. Nusaiba bought a new car. What type of car it is? You can say that Nusaiba bought a new, name a car. You can say, okay, before that, I want to get the answers. And I've got some answers from there, as someone said, like Yamin savored a vanilla ice cream. That is more specific. What type of ice cream? Vanilla ice cream. That is more specific. That is good. Mohammad Hannan, that's a very good answer. He savored milkshake, 7-Up, ice creams. These are the answers that I've got. Okay, dairy milk, faluda, Coca-Cola. So we have to be specific. Similarly, we can talk about car. What type of car? Toyota. Or we can say Alien. We can say Premio. We can say BMW. Mercedes. So instead of car, if we become specific, or Hyundai, a Hyundai car, a Mercedes, a BMW, it will make our writing better. Okay, then one said classic car. Yes, a classic one. Okay, red car or Lamborghini. If you don't know the name of different brands like Lamborghini, BMW, you can talk about the color also. A new red car, a new big white car. You can use adjective. আমি এই অ্যাডজেক্টিভ নিয়েও কিছু ওয়ার্ডস তোমাদেরকে আজকে দেখাবো যেগুলো তোমাদের রাইটিংটাকে অনেক বেশি ডেভেলপ করবে। প্রথমে স্পেসিফিক নাউনের কথা বলছি, দেন অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব নিয়ে একটু করে কথা বলবো। Or Tesla car, as Fahim Hussain said, a new Tesla car, a new Tesla. When you use the word like BMW, Mercedes or Tesla, you shouldn't use the word car at the same time. Like suppose you bought a scarf. It is of purple color. You should say, I bought a purple scarf. You shouldn't say, I bought a purple color scarf. When you say purple, you shouldn't use color. Similarly, when you use a famous name like BMW, you don't have to say that it's a car. When you say Tesla, you don't have to say that it's a car. When you say that he bought a new Lamborghini, you don't have to say that Lamborghini car. I believe that you have understood. The same thing. Nitu lives in with a hill view. Most of the time we wrote Nitu lives in a place. Instead of place, say a place which is actually have a hill view. Like Nitu lives in Chattogram, in the hill tracts of Chattogram. Or you can be more specific. Any name that have the hill tracts, like in Bandarban with a hill view, in Khulshi with a hill view. You can be specific. You should use the name of the place. Instead of saying the word place, you have to use the name of the place. Similarly, when you have sat for dinner along with your family members, okay, the vegetable is on the other side of the table. You can ask your sister, please pass the vegetables.
What vegetables? There are 3 vegetables. Which one? Will you say this one? Now তুমি বলবা ওই ঢ্যাঁড়সটা দাও, ঢ্যাঁড়স. So what is the English of ঢ্যাঁড়স? Okay, some of you say that it's lady's finger, but it's not the appropriate one. It's not the standard one. The appropriate English of ঢ্যাঁড়স is okra. So you can say please pass the okra. Please pass the okra. Or please pass the dish. I was talking about vegetables, so you can talk about any type of vegetables. It can be brinjal or potato mash, that is aloo bharta, anything like that. Okay, so instead of saying vegetables, yeah, please pass the cucumber dish, cucumber. And yeah, these are the thing. And about place, some of you have said about Netrakona, Bandarban, Lalmai. Yeah, there are some places you can talk about that. Instead of saying the word place, you should use the name of the place. That's a very good thing. And now you are saying that please pass the carrots, please pass the cucumber, please pass the okra. You are saying all these things, and that's a very good thing. We have to use these kind of specific words. আমরা vegetable কথাটা ব্যবহার না করে আমরা এইভাবে appropriate কথাটাই ব্যবহার করব, যে cucumbers, carrots, এইভাবে appropriate কথাটাই ব্যবহার করব. I got answers from Fahim Hussain. I got answers from Obak Prithvi. As Obak Prithvi said lady's finger. Let me tell you, when it is not cooked, then the ঢ্যাঁড়সটা যখন রান্না করা হয় না তখন সেটাকে কখনো কখনো লেডিস ফিঙ্গার বলা হয়, বাট সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইংরেজি না. অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইংরেজি হচ্ছে ওকরা, স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি হচ্ছে ওকরা. আমরা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশটা ফলো করার ট্রাই করব. স্ট্যান্ডার্ড পাংচুয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড স্পেলিং এবং স্ট্যান্ডার্ড ভোকাবুলারি. ওকে, নাও সি মিস্টার আসিফ ইজ এ ডিমান্ডিং কি থাকে? ডিমান্ডিং পার্সন. আমরা পার্সন কথাটা ব্যবহার করি, পার্সন না. সাধারণত মানুষ কি হয়? ডিমান্ডিং বস. is a demanding CEO, chief executive officer. Okay, instead of saying demanding person, a demanding husband, কি করছো বলো দেখি সারাদিন. A demanding officer, he is a demanding officer who asks his subordinates about everything. So instead of saying demanding person, you can say he is a demanding officer, demanding cop, demanding CEO. আর কোনো ওয়ার্ড তোমাদের মাথায়, ডিমান্ডিং বিজনেসম্যান, as Asif said, he is a demanding businessman. Here demanding means আসিফ, সবাই আসিফকে চায় এরকম না. এখানে ডিমান্ডিং বলতে বোঝাচ্ছে সে ডোমিনেটিং টাইপ. সে জিজ্ঞেস করে কেন করেছো, কেন করেনি, তো এগুলো জিজ্ঞেস করে কারা? বসরা. তো ডিমান্ডিং বস বলতে পারো, ডিমান্ডিং অফিসার বলতে পারো. ডিমান্ডিং পুলিশ অফিসার বললে সেটা আরো স্পেসিফিক হয়. অফিসার সেটা কি নেভি অফিসার, আর্মি অফিসার না পুলিশ অফিসার? অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না, একদম স্পেসিফিক না. স্পেসিফিক হয়ে যাবা, হি ইজ এ ডিমান্ডিং পুলিশ অফিসার, and that shows that your writing is a good one. যত বেশি স্পেসিফিক হবা তত বেশি ভালো হবে. যেমন আমি অনেক আনসার পেলাম. নারিজা ফরা লিখেছে টিচার, আশরাফুল ইসলাম লিখেছে সিইও, সেতু হক টিচার, ফাহিম হোসেন পুলিশ অফিসার. Then I got the answer teacher, officer, and cricketer. Cricketer cannot be demanding. Okay, that's a nice answer, but you can say that he is a demanding coach. আজকে তোমার সেঞ্চুরি লাগবেই, তোমার থেকে আমার সেঞ্চুরি লাগবেই. ডিমান্ডিং কোচ, ডিমান্ড করছে তোমার আজকে 2টা উইকেট ফেলতেই হবে. বিরাট কোহলির উইকেটটা আজকে তুমিই ফেলবা, জাস্ট এইভাবে বলা. দ্যাট মিনস হি ইজ এ ডিমান্ডিং পারসন. আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড. নাও হি ইজ এ ডিমান্ডিং ডিমান্ডিং বস দ্যাট ইউ আর সেইং. নাও আই হ্যাভ রিটেন অ্যানাদার ওয়ান. রোকন ফিশড ফ্রম আ বোট. কি বোট? There are different types of boat, like dinghy boat, bow ride boat. Then there are fishing boat. So you can say specifically the Rokon fished from a dinghy boat or Rokon fished from a fishing boat. So when you are specific, there are different types of boats. Kayaking আমরা যে বোটটা ব্যবহার করি, ঢাকা থেকে বরিশাল যাওয়ার সময় যদি কোনো কারণে লঞ্চ না করে আমাকে স্পিড বোট ব্যবহার করতে হয়, সেই বোট সেম না. আবার আমরা মাছ ধরার জন্য যে বোট ব্যবহার করি, কায়াকিং এর যে বোট, আবার টুরিস্ট হিসেবে কাপ্তাই ঘুরতে গেলে যে বোট, এগুলো সেম না. বোটগুলো যেমন দেখতে ডিফারেন্ট, তাদের ডিফারেন্ট নেম আছে. এখন তোমাকে আমি বোটের কথা বললে তুমি অনেক কিছু চিন্তা করতে পারো যে কোন ধরনের বোট, কারো এক একজনের মাথায় এক একটা আসবে. কিন্তু যখনই বলবা ফিশিং বোট, সবার মাথায় একই চিন্তা আসবে. যখনই বলবে ডিঙ্গি বোট, সবার মাথায় একই চিন্তা আসবে. Okay, I got another answer from Amit Sadhu who said that cricket captain. Yeah, cricket captain can be demanding. A navy commander can be demanding. As it is Mr. Asif,
he cannot be a demanding wife. He can be a demanding husband. Mrs. Asif hole demanding wife hoto. Nice answer. So he is from dinghy boat, speed boat, fishing boat, steamer. These are the answers that I am getting. As he was in the steamer, he thought that he can catch some fishes. As there are that angles or anything, he can do that. আমরা দেখি যে মনস্টার রিভার নামক একটা প্রোগ্রাম আছে ন্যাশনাল ডিসকভারি চ্যানেলে দেখায় যে বড় বড় মাছ ধরছে স্পিড বোট ব্যবহার করার মাধ্যমে ওকে এনিহাউ দেন উই ওয়েন্ট টু ড্যাশ ফর ডিনার অন স্যাটারডে উই ওয়েন্ট টু এ রেস্টুরেন্ট হুইচ টাইপ অফ রেস্টুরেন্ট আ চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ইউ শুড সে লাইক দ্যাট or you can say we went to Radisson Blu, we went to Peninsula, we went to Hotel Sheraton, we went to Barcode, and during the Miss Bangladesh competition, we came to know about a restaurant in Dhanmondi that is H2O. So you can say that we went to H2O restaurant for dinner on Saturday, or we went to Barcode restaurant, we went to a Thai restaurant, or instead of saying Thai restaurant, we can use the name also. We went to Taiwa for dinner on Saturday. So if you use this type of name, as Sumaya said, we went to Sonargaon restaurant. Whenever you use the appropriate word, that will make your writing better. So this is the last example about using specific noun. In family life, love is the most important and most favorite thing. Friendship is the most important thing. Trust is the most important thing. Thing is a very big word, general word. Thing can be anything. So what is love? What type of thing it is? It is a feeling. What type of thing? It is a feeling. So you can say, yeah, some of you are answering that they went to KFC, they went to Ratbox. Yeah, these are very nice answers. Or a Japanese restaurant, as one said. Akasha said Japanese restaurant, yes. So here it is said, in family life, love is the most important. Instead of saying the word thing, you can say, in family life, love is the most important feeling. When you use these type of appropriate words, that will make your writing better. Okay. Trust is the most important, what can you say, foundation. If there is no trust, nothing can be built up. So it is the foundation. It is not a thing. It is a foundation. Love is not a thing. It is a feeling. So we have to use that specific word. যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি স্পেসিফিক ওয়ার্ড ব্যবহার করছো তোমার লেখার মান ভালো হবে না সিমিলারলি উই ক্যান টক অ্যাবাউট স্পেসিফিক ভার্ব যেমন এখানে তুমি কি দেখছো দুইটা ছেলে বসে আছে দুটো ছেলে কি করছে বসে আছে or someone said love is a very important emotion yeah it's an emotion what type of feeling it's an emotion it is more specific it is said by Saurabh Faratun Safia that's a very nice answer thank you so here in the very next slide what I am showing to you is that when we see this picture what can we see যে তারা মাছ ধরছে দুটো ছেলে বসে আছে তারা কিসের উপর বসে আছে ব্যাম্বুর একটা বিমের উপর বসে আছে তুমি এরকম ব্যাম্বু বিমের উপর খুব আরামসে বসতে পারবা যেমন ধরো রিকশায় যখন তোমরা তিনটা ফ্রেন্ড একসাথে যাও একজনকে উপরে বসতে হয় সে কি আরাম করে বসতে পারে না তাহলে এই ধরনের বসাকে কি সিট পড়লে ঠিক হবে যেমন এখানে আমি লিখলাম জাবেদ এন্ড জাহিদ sat on a beam of bamboo sat তারা বসলো তাহলে এই বসা সেট মানে কোন ধরনের বসা আরাম করে বসা হতে পারে কষ্ট করে বসা হতে পারে কিন্তু তোমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলতে হবে ভার্বের ক্ষেত্রে আমরা এরকম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে পারি কেমন দেখো ধরো আম গাছের একেবারে মগ ডালে সবচেয়ে বড় পাকা আমটা আছে যে কয়জন ওখানে আছো তার মধ্যে কেবলমাত্র তুমি গাছে চড়তে জানো বাকিরা চড়তে জানে না তুমি কি একটানে পুরো গাছে উঠে যাবে একেবারে মগডালে উঠে যাবে না তুমি কিছু দূর উঠবে ভালো একটা ঢাল পাবে সেখানে কিছুক্ষণ বসবে বাকিদেরকে ভেঙচি কাটবে দেন আবার কিছু দূর ওঠার পরে একটু টায়ার্ড হওয়ার পর দেখবে যে আরেকটা ডাল আছে সেখানে বসে একটু রেস্ট নিবে তাহলে এই যে রেস্টিং প্লেস হিসেবে তুমি একটা ডালে বসছো এটাকে স্যাট বলে না এটাকে বলে পার্চড জাবেদ এন্ড জাহিদ পার্চড যেখানে তুমি অনেকক্ষণের জন্য বসবা না কোনো একটা প্রয়োজনে বসবা বা রেস্ট নিতে বসবা যেমন একটা পাখি যখন তার যেখানে সে এসছে সেখান থেকে বিকেল বেলা বা সন্ধ্যাবেলা তার বাড়ির দিকে যেতে থাকবে অনেক দূর যাওয়ার পর সে টায়ার্ড হয়ে গেলে সে গাছে একটু করে বসবে দেন আবার রওনা দিবে এই একটু বসা রেস্ট নেওয়ার জন্য একটু করে বসা এই ধরনের বসাকে বলে পার্চড ঠিক আছে
তাহলে আমরা স্যাট না বলে পার্চড বলতে পারি। এখন তোমরা বলতে পারো যে পার্চ কথাটা মানে এই জাতীয় স্পেসিফিক ভার্ব ব্যবহার করলে কি লাভ, কি হয়? আমি তোমাদেরকে দুটো প্যারাগ্রাফ দেখাচ্ছি, তাহলেই তুমি বুঝবা। যেমন এখানে একটা সেন্টেন্স প্যারাগ্রাফ লিখলাম, দেখো কি লিখলাম আমি। হিয়ারিং দ্য নক, দরজায় ঠক ঠক শব্দ শুনে, নাফিস ওয়াক টু দ্য ডোর, নাফিস দরজার দিকে হেঁটে গেল, অ্যান্ড ওপেন্ড ইট, এবং সেটা খুললো। হি লুকড অ্যাট দ্য স্ট্রেঞ্জার, সে ওই স্ট্রেঞ্জারের দিকে তাকালো ফর এ ফিউ সেকেন্ডস, কয়েক সেকেন্ডের জন্য, অ্যান্ড দেন সেড, এবং বলল, ইউ আর টু লেট, তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছো। মাহি লেফট অ্যান আওয়ার অ্যাগো, মাহি তো 1 ঘন্টা আগেই চলে গেছে। উইদাউট অ্যানাদার ওয়ার্ড, আর কোনো কথা না বলেই হি ক্লোজড দ্য ডোর, সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এখানে নাফিজের ফিলিংটা কেমন? সে যে লেট করছে এই কারণে সে কি বিরক্ত, নাকি তার কোনো ফিলিংই নাই? তুমি লেট করছো আমার কি, সে তো চলে গেছে, আমার কোনো কাজ নাই এখানে। তাহলে তুমি কোন ধরনের ফিলিং এক্সপ্রেস করতে চাচ্ছ সেটা বোঝানোর জন্য তোমাকে ওখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কথাটা বলতে হবে। অমিত স্যার ইয়ার পার্চ মিনস অল্পক্ষণের জন্য বসা, তবে রেস্টিং প্লেস হিসেবে বসা, যেটা আমি তোমাকে বলেছিলাম। তাহলে এখানে যেটা বলছি, এখানে রাইট ফর্ম ভার্বসে যে কথাটা বলছি, যে আমি স্পেসিফিক ভার্ব ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যেটা বলছি, ধরো নাফিজ খুব রেগে আছে, এই অংশটা পরে বোঝার উপায় আছে যে নাফিস রেগে আছে? বোঝার উপায় নেই, তোমাকে লিখতে হবে অ্যাজ নাফিস ওয়াজ অ্যাংরি, এই কথাটা লিখতে হবে। তাহলে যদি তোমাকে লিখতেই হয় যে নাফিস রেগে আছে, যেমন অনেক সময় তোমার ঘরের কোনো ফ্যামিলি মেম্বার রেগে আছে, সে কোনো একটা জিনিস রাখার সময় থপ করে রাখছে, হাঁটার সময় থপ করে হাঁটছে, দরজা বন্ধ করার সময় ঠাস করে বন্ধ করছে জোরে করে, তাহলে সে রেগে আছে, এটাকে তার বলতে হচ্ছে আমি রাগ করছি? তার বলতে হচ্ছে না, তার অ্যাকশন দেখে আমরা বুঝতেছি সে রেগে আছে। অ্যাকশন, সো ভার্ব ইজ অ্যান অ্যাকশন ওয়ার্ড, ভার্ব মিনস অ্যাকশন। তাহলে তুমি অ্যাকশনগুলো যদি এমনভাবে বলো যেটা দিয়ে তার রাগ প্রকাশ পায়, যেটা দিয়ে তার ভয় পাওয়া প্রকাশ পায়, তার মানে তোমার রাইটিংটা বেটার। দেখো সেম কথাটা আমি এখানে লিখলাম কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়ার্ড ব্যবহার করে, ভার্বগুলো ডিফারেন্ট ব্যবহার করে। ওয়ালাইকুম আসসালাম ফারহানা। হিয়ারিং দ্য নক, নাফিস স্টম্পড, এই যে থপ করে হেঁটে যাওয়া, সে দরজার দিকে থপ করে হেঁটে গেল, স্টম্পড দ্য ডোর অ্যান্ড ওপেন ইট, এবং সেটা খুললো। যখন সে দরজা থপ করে গিয়ে খুললো, তার মানে কি সে রেগে আছে। হি গ্লেয়ার্ড, রেগে তাকানো, গ্লেয়ার্ড, হি গ্লেয়ার্ড অ্যাট দ্য স্ট্রেঞ্জার ফর ফিউ সেকেন্ডস অ্যান্ড দেন রোয়ার্ড, এবং সে গর্জে উঠলো। ঠিক আছে, অনেক বেশি দেরি করে ফেলছেন আপনি, তাহলে গর্জে ওঠা মানে সে রেগে আছে। ইউ আর টু লেট, মাহি লেফট অ্যান আওয়ার অ্যাগো। উইদাউট অ্যানাদার ওয়ার্ড, কোনো কথা না বলে, হাই কৌশিক, হি স্ল্যামড দ্য ডোর, সে দরজাটা স্ল্যাম, জোরে ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করে দিল, জোরে টান দিয়ে বন্ধ করে দিল। তাহলে যখন কেউ জোরে টান দিয়ে বন্ধ করে, যখন কেউ থপ করে হেঁটে যায়, যখন কেউ কারো দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকায়, এবং যখন কেউ গর্জে ওঠে, তার মানে কি সে খুব আরামে আছে, সে খুব সুখে আছে, না সে খুব রেগে আছে? অবশ্যই সে রেগে আছে। তাহলে দেখো এই দুটো প্যারাগ্রাফের কোনো অংশে আমি কিন্তু বলি নেই হি ইজ অ্যাংরি, কিন্তু সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ আপনিই বলে দিচ্ছে আমাদেরকে যে সে রেগে আছে। তাহলে যে প্যারাগ্রাফটা পড়ে আমরা সহজেই বুঝতেছি যে তার ফিলিংসটা কেমন, উইদাউট সেইং অ্যাবাউট দ্য ফিলিং দ্যাট হি ইজ টিমিড, হি ইজ কাওয়ার্ড, হি ইজ নট ফিলিং গুড, হি ইজ ফিলিং হ্যাপি, without using that type of sentence, if we use the verb appropriately, that will make my writing clear, and that is how we must develop our writing. So we must think about using specific noun, and we must talk about specific verbs. ভার্বটা এমন হতে হবে যেটা দিয়ে তার ফিলিংটা প্রকাশ পায়, তার অ্যাকশনটা সে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে করছে সেটা প্রকাশ পায়। এই যে একেবারে প্রথম স্লাইডে বলেছিলাম, তারা যে হেঁটে আসতেছিল, হিমু এবং তার মা যে হেঁটে আসতেছিল, তারা কাজ করে টায়ার্ড অবস্থায় হেঁটে আসতেছিল। এটাকে ওয়াকিং বললে কিভাবে হেঁটে আসতেছিল সেটা বোঝা যায় না, কিন্তু যদি তারা বলি স্ট্রলিং, তার মানে তারা খুব টায়ার্ড অবস্থায় হেঁটে আসতেছিল, বোঝা যায়। রাফিসা তাসনিম জিজ্ঞেস করলো কোনো একটা পার্সন ইমোশনলেস হলে সেক্ষেত্রে কি ইউজ করব। দেখো পার্সন ইমোশনলেস সেটা খুব এক্সেপশন, ওরকম এক্সেপশন একটা রাইটিং দিলে তোমার রাইটিংটা হয়ে যাবে
আউট অফ দ্য বক্স, দ্যাট মিনস এই ধরনের মানুষ হয় না সাধারণত, সে রোবটের কথা লিখছে, তোমাকে এখানে তোমার বন্ধুর ব্যাপারে লিখতে বলছে এবং তুমি দেরি করে যাওয়াতে তার যে রাগ সেটা প্রকাশ করার কথা বলছে, সেটা তুমি পারছো কিনা সেটা দেখার জন্য লেখা হচ্ছে, কোনো সিনেমার জন্য নয়। আমরা পরীক্ষার জন্য লিখছি, কাজে যখন পরীক্ষার জন্য লিখছি আমার রাইটিংটা আমাকে স্ট্যান্ডার্ড করতে হবে। নর্মাল মানুষ কেমন হয়, তাদের বিহেভিয়ার কেমন হয় সেটা রিফ্লেক্ট করতে হবে। মানুষের বিহেভিয়ার রিফ্লেক্ট হয় তার ইমোশন দ্বারা, আর এই ইমোশনটা রিফ্লেক্ট হয় তার অ্যাকশন দ্বারা, আর অ্যাকশনটাকে আমাকে স্পেসিফিক ওয়ার্ড দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাহলে স্পেসিফিক ভার্ব কেন ব্যবহার করতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। দেন আমরা ডেসক্রিপটিভ অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করতে পারি। অ্যাডজেক্টিভ কেন ব্যবহার করা হয়? কোনো কিছুর কালার, মানে কোনো নাউন বা প্রোনাউনের শেপ, সাইজ, স্মেলস, দেন ওটার সাউন্ড, ওটার ফিলিং, এগুলো নিয়ে ডিসক্রাইব করে। যেমন আমি এখানে 3টে এক্সাম্পল দিলাম, জাস্ট দেখো। আমি লিখতে পারতাম ইকরা সার্ভড আ ভেজিটেবল স্টু। ইকরা সার্ভড আ ভেজিটেবল, হোয়াট টাইপ অফ ভেজিটেবলস? খেয়ে একদম মন ভরে গেছে, খুব ভালো, খুব মজার, তাহলে হার্টি ভেজিটেবলস ইউজ করতে পারি। ঠিক তেমনি সে একটা ব্ল্যাঙ্কেট কিনলো, সে কি নর্মাল মানে জাস্ট 250 টাকার পাতলা একটা ব্ল্যাঙ্কেট নিল, না ভারী একটা ব্ল্যাঙ্কেট নিল, সেটা যদি আমি বলি এবং কোন কালারের, তাহলে যারা পারচেসড আ থিক গ্রিন ব্ল্যাঙ্কেট। আবার আফিয়া ওয়াক থ্রু ডেজার্টেড স্ট্রিট, পথটা কেমন? খুব বেশি ক্রাউডি, না ডেজার্টেড, নাকি মিনডিয়ারিং, নাকি জিগজ্যাগ? এটা যদি আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলি তখন আমাদের রাইটিংটা অনেক বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। থ্যাংক ইউ সুমাইয়া। সো আমাদেরকে ডেসক্রিপটিভ অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করতে হবে। এই ডেসক্রিপটিভ অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। যেমন এখানে দেখো 2 নম্বর যে অ্যাডজেক্টিভটা আমি ব্যবহার করেছি, যারা পারচেসড আ থিক গ্রিন ব্ল্যাঙ্কেট, আমি কিন্তু বলিনি যারা পারচেসড আ গ্রিন থিক ব্ল্যাঙ্কেট, আমি বলেছি থিক গ্রিন। সেটা কোয়ালিটিটা আগে বলেছি, কালারটা পরে বলেছি। আমি কালার আগে কোয়ালিটি পরে সেরকম বলিনি, ঠিক আছে? তাহলে কেমন হবে সেটা আমি কিভাবে বুঝবো, কোনটা আগে বসাবো? এটার জন্য অ্যাডজেক্টিভ কোন অর্ডারে আসে তার একটা এক্সপ্লেনেশন এখানে দেয়া আছে। Tia, I don't know if it is will be on every Monday or not, but I will let you know. From Kishore Batayan, you will obviously come to know when my classes will be there. So এখন যেটা বলছি দেখো, কোনো একটা অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নাউনের আগে সাধারণত একটা অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহৃত হয়, হি ইজ এ গুড বয়, অর ইউ ক্যান সে হি ইজ এ ভেরি গুড বয়। দুটো, সর্বোচ্চ 3টা ব্যবহৃত হয়, হি ইজ এ ভেরি ভেরি গুড বয়। বা এটা তো আমি এখানে অ্যাডভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করছি। ঠিক একইভাবে অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হয় একটা অ্যাডজেক্টিভ, না হয় 2টা অ্যাডজেক্টিভ, অথবা সর্বোচ্চ 3টা, যেটা আনইউজুয়াল, এরকম 3টা অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহৃত হয়। তুমি যদি এরকম অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করো সেক্ষেত্রে প্রথমে তোমাকে লিখতে হবে কোয়ালিটির কথা, দেন সাইজ, দেন এজ, দেন শেপ, দেন কালার, দেন অরিজিন, দেন ম্যাটেরিয়াল। ডেজার্টেড মিনস অমৃতসর, দ্যাট মিনস ওখানে কোনো মানুষজন নাই, জনমানবহীন পথ, জনমানবহীন পথ। তাহলে যেমন আমি যদি কোনো একটা কটনের কথা বলতে চাই, যে ম্যাটেরিয়াল কটন, এটা কালার কি? ক্রিমসন। এটা কোন রকম কোয়ালিটি? গুড। তাহলে গুড ক্রিমসন কটন, সেটা কোথাকার? আমেরিকান। তাহলে বলতে হবে ক্রিমসন আমেরিকান কটন অর গুড ক্রিমসন আমেরিকান কটন। I cannot say that crimson good American cotton or American good crimson cotton. I cannot say in that way. আমরা যখন অ্যাডজেক্টিভ লিখব আমাদেরকে কোয়ালিটি, সাইজ, এজ, শেপ, কালার, অরিজিন, ম্যাটেরিয়াল এই সিকোয়েন্স অনুযায়ী লিখতে হবে। তোমরা এই জিনিসটা আরেকবার খেয়াল করো। প্রথমে কোয়ালিটির কথা আসবে, তারপর সাইজ, তারপর এজ, তারপর শেপ, তারপর কালার, তারপর অরিজিন, তারপর ম্যাটেরিয়াল। এই স্টাইলে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে। এর বাইরে গেলে একটু উল্টাপাল্টা করে লিখলে সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না। হ্যাঁ, ডেজার্ট তো মরুভূমি, কিন্তু যখন আমি ডেজার্টেড স্ট্রিট বলেছি তার মানে সেটা জনমানবহীন। রূপা থ্যাংক ইউ ফর আনসারিং। দেন এইটার আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। নর্মালি 2টা অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহৃত হয়, যেমন হ্যান্ডসাম, ইয়াং ম্যান। তাহলে হ্যান্ডসামটা হচ্ছে কোয়ালিটি, ইয়াং হচ্ছে এজ। তাহলে প্রথমে কোয়ালিটি আসলো, তারপর এজ। আমি ইয়াং হ্যান্ডসাম ম্যান বলতে পারি, হি ইজ এ ইয়াং হ্যান্ডসাম ম্যান, দ্যাটস রং ইংলিশ। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ান ইজ হ্যান্ডসাম ইয়াং ম্যান। প্রথমে কোয়ালিটি, তারপর এজ। এই যে আমরা এখানে দেখেছি প্রথমে কোয়ালিটি, তারপর এজ, ঠিক আছে? আমি এজ কোয়ালিটি এভাবে বলতে পারবো না। ঠিক তেমনি আ বিগ ব্ল্যাক কার, প্রথমে সাইজ,
তারপর কালার, প্রথমে সাইজ তারপর কালার। আমি বলতে পারবো না ব্ল্যাক বিগ কার, ইটস এ বিগ ব্ল্যাক কার, ঠিক আছে। তারপর দ্যাট টেরিফিক বিগ ডগ, টেরিফিক দ্যাটস দ্য কোয়ালিটি, হোয়াট টাইপ অফ, ইটস এ টেরিফিক, টেরিফাইং, ভয়ঙ্কর, বিগ। তো প্রথমে কোয়ালিটির কথা বললাম, তারপর সাইজের কথা বললাম। তাহলে আমি আবার এই জিনিসটা দেখাচ্ছি, প্রথমে কোয়ালিটির কথা বলবো, তারপর সাইজ, তারপর এজ, তারপর শেপ, তারপর কালার, তারপর অরিজিন, তারপর ম্যাটেরিয়াল। এই ব্যাপারটা যাতে আমাদের খুব বেশি ক্লিয়ার থাকে। আর যদি আমরা দুইটার অধিক অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে কেমন হবে দেখো, a handsome tall young man, handsome is the quality, tall is the size, young is the age। তাহলে কোয়ালিটি, সাইজ, এজ, এই সিকোয়েন্স। তুমি লিখতে পারবে না টল হ্যান্ডসাম ইয়ং আর ইয়ং টল হ্যান্ডসাম, হি ইজ ইয়ং টল হ্যান্ডসাম, দ্যাটস রং। ইটস হ্যান্ডসাম টল অ্যান্ড ইয়ং, হি ইজ এ হ্যান্ডসাম টল ইয়ং ম্যান। এই সিকোয়েন্সটা মেনটেন করতে হবে। আ বিগ ব্ল্যাক আমেরিকান কার, বিগ, সাইজ, ব্ল্যাক, কালার, আমেরিকান, অরিজিন। তাহলে সাইজ, কালার, অরিজিন, এই সিকোয়েন্সটা মেনটেন করেই আমাদের লিখতে হবে। That horrible big white dog, horrible is the quality, big is the size and white is the color। তাহলে কোয়ালিটি, সাইজ, কালার সিকোয়েন্সটা কিভাবে আসছে আশা করি বুঝতে পেরেছো। তাহলে অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে কেমন ব্যবহার হবে সেটা তোমরা, আমি মনে করি যে আশা করি বুঝতে পেরেছো। আর তিনটার বেশি অ্যাডজেক্টিভ সেটা ভেরি আনইউজুয়াল, সেটা লেখা হয় না। আচ্ছা, এবার আসো অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব কি করে? অ্যাডভার্ব আমার যে কাজের অ্যাকশন সেটাকে ডেসক্রাইব করে, সেটাকে আরো বেশি সুন্দর করে বলে। যেমন আমি তিনটে এক্সাম্পল এখানে দেখাচ্ছি, তিনটে এক্সাম্পল, এগুলো দেখো এখানে কি লিখলাম। প্রথমটা, দ্য ক্যানারি ওয়াজ সিঙ্গিং সুইটলি। পাশে যে পাখিটা দেখছো হলদে পাখি, এই হলদে পাখির ইংরেজি হচ্ছে ক্যানারি। আমি দ্য বার্ড লিখিনি, বার্ড হলে জেনারেলাইজ হয়ে যায়। তুমি এখানে কুকু বা কোকিল চিন্তা করতে পারো, তুমি এখানে স্প্যারো চিন্তা করতে পারো, ম্যাকপাই চিন্তা করতে পারো, মাইনা চিন্তা করতে পারো, বাট ইনস্টেড অফ দ্যাট আই সেড দ্য ক্যানারি, হলদে পাখি। এই যে ক্লাস 5-এর আমার বাংলা বই, সেখানে স্বদেশ আহসান হাবিবের একটা কবিতা ছিল যে মনের মধ্যে যখন খুশি এই ছবিটি আঁকি, এক পাশে তার জারুল গাছে দুটো হলুদ পাখি। এটা সম্ভবত দ্বিতীয় প্যারায় ছিল যে মনের মধ্যে যখন খুশি এই ছবিটি আঁকি, এক পাশে তার জারুল গাছে দুটো হলুদ পাখি। তাহলে এই যে হলদে পাখি ইংরেজি ক্যানারি। তাহলে আমরা অনেক সময় বলি দ্য ক্যানারি ওয়াজ সিঙ্গিং, দ্য বার্ড ওয়াজ সিঙ্গিং। দ্য বার্ড ওয়াজ সিঙ্গিং সেন্টেন্সটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না। কি বার্ড সেটাও চিন্তা আসতেছে না, কোন ধরনের সিঙ্গিং সেটাও আসতেছে না, সিঙ্গিং সুইটলি। তাহলে এই সুইটলিটা অ্যাডভার্ব, কেমন করে গাইছে সেটা বোঝাচ্ছে। আর বার্ডের জায়গায় আমি ক্যানারি স্পেসিফিক নাউন ইউজ করলাম, সেটা স্পেসিফিক সবার মাথায় ঢুকাই দিচ্ছে যে উনি হলদে পাখির কথাই বলছে। The boy is silently strolling the lawn, in the lawn. সে লনে স্ট্রলিং হাঁটছে, কিন্তু অনেক সময় অনেকে স্ট্রল করার সময় যখন স্যান্ডেল পরে তারা এই ধরনের একটা সাউন্ড করে, সেই ধরনের সাউন্ড করে করে হাঁটছে না, সে আস্তে আস্তে হাঁটছে এবং নিঃশব্দে হাঁটছে। তাহলে হি ওয়াজ স্ট্রলিং সাইলেন্টলি। এই যে নিঃশব্দে হাঁটছে কথাটা বলছি, সাইলেন্টলি কথাটা ব্যবহার করছি, এই ধরনের ওয়ার্ড ব্যবহার করা আমাদের লেখার মানটাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। Then loudly crash the waves on the shore. নদীর তীরে বা সমুদ্রের তীরে যখন ঢেউগুলি ভেঙে আসছে, ধরো কোনো একটা দ্বীপে যখন জিনিসটা হয়, একটা পাহাড়ের পাশে যখন হয়, সমুদ্রের মাঝখানে একটা ছোট দ্বীপ, সেখানে কিন্তু বেশিরভাগ সময় ঢেউটা খুব জোরে এসে পড়ে। এরকম জোরে এসে পড়লে সেক্ষেত্রে কি ব্যবহার করা হয়? সেক্ষেত্রে ক্র্যাশড ব্যবহার করা হয়। ওয়েভটা ক্র্যাশ করছে, ধীরে ধীরে এসে পড়ছে না, জোরে পড়ছে। তাহলে জোরে যখন পড়ছে, জোরে একটা ঢেউ যখন আছড়ে পড়বে, সেটা একটা সাউন্ড করবে। সাউন্ডটা কেমন হবে? লাউড। এই কথাটাই আমি বলছি, লাউডলি ক্র্যাশ দ্য ওয়েভস অন দ্য শোর। শোরে ক্র্যাশ করছে, ঢেউ ক্র্যাশ করছে কিভাবে? লাউডলি। So you do have to use these kind of things, and these are the article parts of speech. Akasha replied you, Mr. Amit Sad. Now these are the specific use of nouns, adjectives and adverbs that will make our writing better. ধরো আমি তোমাদেরকে এখন একটা লাস্ট জিনিস ব্যাখ্যা করি, সেটা হচ্ছে গতকাল রাতে ফাইনাল ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখ তারা জয়লাভ করছে। তাদের জার্সির রং লাল, তাদের মূল রং হচ্ছে লাল।
তা তাদের এই লাল রঙের কথা এবং তাদের জয় লাভের কথা এবং তাদের জয়ের কারণে তাদের ফ্যানরা সবাই মিলে যে চিল্লাচিল্লি করছে, সবাই একটা মাঠে ধরো জড়ো হয়েছে। এখন ধরো করোনা চলে গেছে, এই অবস্থায় তারা সবাই মাঠে এসে জড়ো হয়েছে। সেখানে ক্লাব থেকে সবাইকে ফুড ফ্রিলি দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি যারা ভ্যান্ডর, যারা বিক্রি করে, তারাও এসে তারাও তাদের মতো সেখানে বিক্রি করতেছে ওই মাঠে এসে। এবং অনেকে ট্রেনে করে ওই জায়গায় আসছে সমুদ্রের পাশে, যেখানে জিনিসটা সেলিব্রেট করা হচ্ছে। এই ব্যাপারটা আমি কিভাবে লিখতে পারি দেখো, আমি নাম দিলাম দ্য ভিক্টরি প্যারেড। এটা ভিক্টরি। দেখো এখানে কি বলছি, দ্য স্ট্রিট ওয়াজ এ সি অফ রেড। পুরো রাস্তা লাল হয়ে গেছে। অল টাইপস অফ রেড আউটফিট, সবাই লাল জামা পরে আছে। ফ্রম দ্য শর্ট পরছে, প্যান্টস, শার্টস টু দ্য টি শার্টস। শার্টস বলো, টি শার্টস বলো, প্যান্টস বলো, যাই বলো, সবাই লাল পরে আছে। পুরো রাস্তা লালে লাল, মানে লালের সমুদ্র। তাহলে তোমার মাথায় রাস্তাটা কেমন ব্যাখ্যা হয়ে গেল? চলে আসছে মাথায় চিন্তা। দ্য ভিক্টরি ট্রেন offloaded all its passenger there. যে ট্রেন সেটাকে ভিক্টরি ট্রেন বলছে, মানে এখানে করে যে প্যাসেঞ্জাররা আসছে সবাই এখানে আসছে ভিক্টরিটা উদযাপন করার জন্য। তাহলে ট্রেনেও তারা অনেক চিল্লাপাল্লা করে আসছে। অ্যান্ড দে ওয়ার জাম্পিং, তারা লাফাচ্ছে, চ্যান্টিং, চিল্লাচ্ছে, অ্যান্ড ওয়েভিং রেড ফ্ল্যাগস, তারা লাল ফ্ল্যাগটা কি করছে? ওয়েভ করছে, ওড়াচ্ছে। টু দ্য পালসেটিং রিদম অফ দ্য ক্যাম্পেইন সং। ওই ক্যাম্পেইন সঙ্গের যে পালসেটিং, মানে তোমার হার্টবিটের সাথে সাথে যে একটা, মানে তুমি যখন গান গাও, সেখানে যখন ড্রাম বাজায়, মনে হয় যে তুমি যখন নাচো, তোমার ড্রামের তালে তালে, তোমার হার্টবিটের তালে তালে নাচটা চলছে, গানটা চলছে, তারাও এরকম নাচছে। কোনটা? ক্যাম্পেইন সং। বায়ার্ন মিউনিখের যেটা যেহেতু জার্মান দল, তাদের একটা জার্মান থিম সং আছে। ওই থিম সং এর প্রথম লাইনের আমি জাস্ট ইংলিশটা একটু করে লিখলাম, ইউ মাস্ট স্টিক টু ইউর লাভ। তোমাকে তোমার ভালোবাসার সাথে লেগে থাকতে হবে। তাদের ভালোবাসা ফুটবল। তো এই ধরনের একটা গান তাদের আছে। দেন সেখানে কি ঘটছে দেখো, ভ্যান্ডার্স হ্যাড কাম আউট ইন লার্জ নাম্বারস। যারা বিক্রি করে জিনিসপত্র, তারা অনেক বড়ভাবে আসছে, মানে অনেকেই আসছে এবং তারা অনেক কিছু নিয়ে আসছে। টু ক্যাপিটালাইজ অন দিস এক্সেলেন্ট অপরচুনিটি, এরকম একটা সুন্দর সুযোগ, এতগুলি মানুষ একসাথে, এখানে যদি আমি একটা লাভ করে ফেলতে পারি, বিক্রি করলে অনেক লাভ হবে। কেন? টু আর্ন সাম এক্সট্রা আর্নিংস, তাদের কিছু এক্সট্রা আর্নিং হবে। And the atmosphere was filled with tantalizing aromas of barbecued chicken and popcorn. এবং atmosphere-টা এটা পুরোপুরি মানে ফুলফিল আছে। তোমাকে 5টা ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে হবে। তুমি কি দেখছো, কি স্মেল পাচ্ছ, কি শুনছো? তাহলে শোনার ক্ষেত্রে গানের কথা বললাম, দেখার ক্ষেত্রে রেড সি বললাম, এখন আমি স্মেলিং এর কথা বলছি। তুমি কি স্মেল করছো? ট্যান্টালাইজিং অ্যারোমা, খুব লোভনীয় কিছু ঘ্রাণ আসছে। কিসের? বারবিকিউ করা চিকেনের, পপকর্নের। প্ল্যান্টেন্স হচ্ছে কাঁচা কলাকে পুড়িয়ে, বা আমরা অনেক সময় কর্ন, ওই যে হলুদ শস্য, কর্ন, ভুট্টো যেটা আছে, সেটাকে পুড়িয়ে যে খাওয়া হয় সেটাকে প্ল্যান্টেন্স বলে। গ্রিলড ফিশ, সেটির স্মেল আমি পাচ্ছি। অ্যান্ড আদার ডিলেক্টেবল, এবং অন্যান্য এরকম সুস্বাদু খাবারের অ্যারোমা আমার কাছে আসছে, সুঘ্রাণ আমার কাছে আসছে। এগুলো কোত্থেকে আসছে? হুইচ আর বিং কনজিউমড বাই দ্য লার্জ অ্যান্ড গ্রোয়িং ক্রাউড। এই যে বিশাল এবং আরো বাড়তেছে, মানুষ শুধু আসতেছে, এই ক্রাউড যে এগুলো খাচ্ছে এত ধরনের খাবার, এগুলোর ঘ্রাণটা আমার কাছে আসছে। তাহলে এই যে আমি এইভাবে বলতেছি, কারো কারো মাথায় বারবিকিউ চিকেনের চিন্তাটা চলে আসছে না? এই যে তুমি তোমার রিডারের মাথায় এভাবে চিন্তা ঢুকাই দিতে পারবা, তার যে একটু লোভ লেগে উঠবে, তার মানে তুমি ভালো নাম্বার পাবা, তোমার রাইটিংটা ডেভেলপ করছে। সাথে কি বললাম দেখো, কোল্ড বেভারেজেস আর ফ্লোয়িং ফ্রিলি। যেহেতু এরকম একটা দল দিচ্ছে, তারা কোল্ড বেভারেজ, কোক ধরো ফ্রিতে দিচ্ছে, প্লাস্টিকের কোক তারা একটা ট্রাক থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে, বা মানুষ লাইন ধরে আসছে, তারা দিচ্ছে। তাহলে এভরিওয়ান সিম টু বি হোল্ডিং এ বোটল, যেহেতু এটা ফ্রি দিচ্ছে, সবাই একটা একটা বোতল হোল্ড করতেছে। অ্যান্ড দ্য গ্রাউন্ড ওয়াজ লিটার্ড উইথ প্লাস্টিক কাপস, প্লেটস অ্যান্ড কালারফুল ফুড র্যাপিংস। কি হয়, যখন মানুষকে খাবার এভাবে ফ্রিতে দেওয়া হয়, যখন একটা ভিক্টরি উদযাপন করা হয়, মানুষ যখন খাবার টাবার খায়, খাবারের র্যাপিংটা তারা ফেলে দেয়, এই ওয়ান টাইম ইউজ করা প্লেটগুলো ফেলে দেয়, ওয়ান টাইম ইউজ করা কাপগুলো ফেলে দেয়। হাতে একটা বোতল থাকে, ফ্রিতে খাচ্ছে, একটা খেয়ে তার আরেকটা নিচ্ছে, হাতে সবসময় একটা বোতল থাকতেছে, না খেলেও সেটা ধরে রাখতেছে, কমন। দেয়ার আর এ কুল ব্রিজ ব্লোয়িং ফ্রম দ্য সি, সমুদ্র থেকে একটা বাতাস আসছে। এবার তোমার আরেকটা ফিলিং এর কথা বললাম, বাতাস টাতাস পাচ্ছ সেটা। But it did very little to the sweating, gyrating bodies on fire with the fresh, heady taste of victory. কিন্তু এটা খুব কম করছে, কারণ তারা যেহেতু জাম্প করছে বলছিলাম, চ্যান্ট করছে বলছিলাম, তাহলে তাদের বডিটা সুয়েট করছে। আর জাইরেটিং বডিজ মানে তুমি যখন গোল হয়ে ঘুরতে থাকো, অনেকজন গোল হয়ে যখন একটা রাউন্ড করে ঘুরতে থাকে, তারা এরকম, এবং তাদের আগুন জ্বলছে, কারণ তাদের হেডি মানে হচ্ছে তুমি যখন নেশাগ্রস্ত হও। তবে এখানে কিসের নেশা? জয়ের নেশা, যে আমরা জয়লাভ করেছি, এইরকম নেশা। তখন এই বাতাস টাতাসও গরম লাগে, মানুষ ঘামতে থাকে, কারণ সে লাফাচ্ছে।
It seemed that এটা মনে হলো যে everybody was there, সবাই সেখানে আছে, and the throbbing music and chanting voices could be heard from miles away. A throbbing music and chanting voices এগুলা কি, এগুলা miles away, হাজার মাইল দূর থেকেও কি করা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। কেন এত কিছু কেন? The FC, the football club Bayern Munich had just won the cup. তারা কাপ জিতেছে, যেটা আমরা গতকাল রাতে দেখেছি। So that's all from my side. This is all about how to develop your writing. I believe that you have find this lecture helpful, and if you want more, you can go through Kishore Batayan. You will get a lot of lectures on these type of topics. So that's all from my side. Thank you everyone.